وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يرزقنا والحاضرين التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة والشفاء العاجلة من الأمراض الباطنة ظاهرة وباطنة في صحة كاملة وعافية كاملة لأعلى كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين وأن الله يرزقنا وإياهم طول العمر إلى فوق 100 سنين في صحة كاملة وعافية كاملة لأعلى كلمة الدين وأن الله يرزقنا والحاضرين الفتوى والمنوع والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح وتوبة النصوح وتوبة النصوح وأن الله لا يعذبنا وإياهم أجمعين في الدنيا وفي البرزة وفي القيامة وأن الله يدخلنا وجميع ذريتنا والحاضرين ووالدينا وأصحابنا جنة الفردوس بغير حساب على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وتريات الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم واذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وغنى فقري وحياة روحي وشرح قلبي ونجاتي في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وأعطه سؤله والوسيلة. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب النسب الشريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لكل داء دواء ولكل علة شفاء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعد كماله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات من حاجات الدنيا والآخرة وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. قال رضي الله عني وعنكم وقال رضي الله عنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mengasingkan diri, artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengasingkan menyendiri sorangan. Di mana Rasulullah menyendiri di mana? Ya kah? Jika kita yang ini, kalau orang itu akan diangkat menjadi aulia Allah, orang itu disuruh bakhalwatnya itu di dalam kamar. Jadi bila seorang aulia Allah akan diangkat, itu orang itu dibimbing oleh seorang syekh, mursyid, murabbi, disuruh masuk dalam kamar. Kemudian ada yang disuruh 40 hari, ada yang 35 hari berada di dalam kamar, dan makanannya hanya 3 biji pisang. 3 biji pisang, pagi samigi, kemudian sore samigi, kemarin lebih dhuhur, kemudian malam samigi. Minum sacangkir banyu. Itu aja yang disuruh oleh guru. Adapun Rasulullah itu mengasingkan diri di dalam gua Hira. Pada waktu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hampir berumur 40 tahun. Nah, jadi Rasulullah berkhalwat 40 tahun. Sebab bila orang nih berumur 40 tahun sudah masih banyak mengurus dunia. Muha orang itu disapu oleh iblis. Apa ujar iblis? Wajhun la yuflih, ujar iblis. Ini muha orang nang kadada beuntung lalu. Jadi bila umur 40 tahun sudah, apalagi lebih, ada je ulunnya umur pada 40 tapi 60 begini ya kah? 40 aja sudah dapat pusutan tangan iblis di muha. Wajhun la yuflih, muha ini kadada ciri beuntungnya di dunia ataupun di akhirat. Maksudnya bila kita tuh berumur sudah 40 tahun bahkan lebih umpamanya, ya kan apaan lagi sudah kita memasuki bulan Muharram, berarti umur kita sudah bertambah secara hakikatnya bakurang kayak salawar panjang tuh, tatak mulai bawah makin bahadap ya kah, bahadap tertinggal bacawat lagi ya kah. Itulah umur kita, berarti sudah hampir lawan kubur. Apalagi makannya sudah makan bubur, matanya sudah kabur, bajalan tak undur parak lawang kubur. Kira-kira nang hadir nih mungkin ulun yakin lebih pada 40 ya kah? Lebih dah 40. Ulun aja sudah hampir 50 lebih dah. 56 kalau 27. Ayakah kada kerasaan umur nih? Ya kah kada rasaan mudahan naik panjang umur nih, ujar Nabi, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ya kah?
Barang siapa panjang umurnya, banyak amalnya, orang itu untung. Sebaliknya, bila umurnya panjang, banyak kejahatannya, orang itu rugi ya kah? Wajhun la yuflih, muhanang kadida beuntungnya, ujar iblis. Ini iblis bepandir dalam hadis Nabi, bukan ulun lah. Kalau wae sarik cuma itu yang berumuh kada ya kah? Orang itu bila ada seorang guru atau ulama memadahkan, itu memadahkan tanda orang sayang, supaya orang nang berilmu selamat, nang mendengar selamat. Jangan kita sarik jangan ya kah? Justru kita berterima kasih. Rasulullah tuh kayak pagarang sayangnya lawan umat sidin, luar biasa. Rasulullah tuh sayangnya ya kah? Mulai hendak meninggal nih, siapa nang dikenang ketika sampai di Holkom sini mah, apa ujar Nabi? Ummati kaifa ummati, wahai Jibril, kayak apa nasib umatku nih? Bahkan di dalam maulid azabkah atau maulid habsyikah, ada kalau situ, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaikum harisun bil mu'minina raufur rahim. 3 sifat yang dimiliki oleh azizun itu artinya lain mulia, lain lah. Ya, azizun tak ada yang mulia, ada juga. Teman di sini azizun itu yaitu orang yang sangat merasakan kesakitan orang lain. Ketika Nabi hendak dicabut terus sampai ke Holkom nih, lalu dirasakan rasa sakitnya. Apa ujar Nabi? Ya Allah, nang kaya inikah sakitnya dicabut roh? Ya Allah, jangan pian rasakan kepada umat ulun, biar ulun haja nang merasakan sakitnya kematian. Makanya kan kematian itu disebut sakaratul maut. Sakaratul maut, pahitnya kematian. Azizun, jadi Nabi itu luar biasa merasakan sesuatu yang dirasakan orang Islam yang beriman, umat sidin. Azizun alaikum, apa bilang? Harisun alaikum, orang yang sangat menjaga akan. Kayak pagarang Nabi itu menjaga akan umat sidin. Nih lampu lilin menyala, ada nang binatang anak tirabang meropaki, ada kalau rajin linta, ada kalau anu binatang meropaki ke lampu itu ada kalau. Nah, aja tangan kita kidas pandai ya kah? Itu Nabi itu lah. Artinya jangan ke situ. Itu luar biasa Rasulullah. Harisun luar biasa. Kemudian raufum rahimun, azizun alaikum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, sangat kasih dan penyayang Rasulullah. Luar biasa sayangnya Rasulullah. Ya kah? Bahkan kita umat yang di akhir zaman ini dianggap oleh Rasulullah saudara dan sanak. Ketika Rasulullah berkumpul lawan sahabat-sahabat, lalu Rasulullah berkisah, kaina di penghujung zaman ada umatku itu luar biasa, mereka itu adalah saudaraku. Lalu ujar sahabat, ya Rasulullah, apa kami ini bukan sahabat pian?
bukan saudara pian, bubuhan ikim ini adalah sahabatku nang umat di penghujung zaman itu adalah saudaraku. Jadi kita ini dianggap Nabi saudara luar biasa kada? Nah gitu ya kah, sayangnya lawan kita. Oleh sebab itu jaga-jaga diri kita, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu, keluarga kamu daripada api neraka. Terutama ini sangat penting, yaitu masalah sembahyang 5 waktu. Jangan sampai kita, anak-anak kita, bini kita kada sembahyang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai bangkak batis sidin lintuh sidin lantaran toh sembahyang. Lalu umat sidin di akhir zaman kada sembahyang, malalayakan waktu aja apa wailul lil musallin. Cilaka bagi orang yang melalaikan sembahyang. Ada yang mentafsirkan melalaikan itu melalambatakan waktu. Ada yang mentafsirkan yaitu sembahyang kada ingat lalu. Bila sembahyang kada ingat lalu Allah Ta'ala. Ya kah? Atau melalayakan lalu waktu sembahyang. Kayaknya udah malam nih gawian nih malam nah bisakan gawian dulu. Jangan tuh ya kah, bila sampai waktu, makanya awalul waktu rahmatullah. Awal waktu itu rahmat Allah. Apa bilang wa awsatuha maghfiratum minallah. Pertengahannya adalah apa? Rahmat Allah. Wa akhiruha apa? Penting dah. Maghfiratun minallah. Keampunan daripada Allah. Ya kah? Jadi utamakanlah, apalagi bila rumah para pelanggar atau para masjid, jangan sampai kada ke masjid atau kalanggar. Sebab padilat orang sembahyang berjamaah itu Allah Ta'ala memandang pertama yaitu si imam. Bila imamnya khusyuk, ingat lawan Allah, makmumnya umpamanya kadeda lalu nang ingatnya, nah itu diterima, tetap diterima Allah. Atau umpamanya imamnya kemanakah ya Allah ya tahu ya kah, tapi ada di antara makmum saikung yang lana ingat mulai takbiratul ihram sampai salam, nah semuanya diterima. Itu kelebihan orang sembahyang. Mustahil kita sembahyang berjamaah pada lalu nggak ingatnya ya kah, mustahil, pasti adalah ingat ya kah. Mungkin imam waktu takbiratul ihram ingat, arun itu kan ingat, tapi ada yang di belakang waktu rukuk ingat, ada yang waktu sujud ingat, ada yang waktu i'tidal ingat, ada waktu salam ingat. Nah dikumpulkan gitu lalu diterima Allah. Ini jangan sampai kita kada sembahyang berjamaah. Amun kada kawaju umpamanya lantaran uzur, kata uzur umpamanya, nah apa uzurnya? Umpamanya gering, kada kawa umpamanya ya kah? Ya di rumah barang berjamaah lawan anak dan bini. Ini terkadang lelaki membawai berjamaah nang bini belalambat ya kah? Belalambat nyahan orang, makanya kita tuh mencari bini nang salihah. Jadi bila dibawai laki sampai yang berjamaah cepat ya lagi apa? Bisa hidupnya. Ya pagi leh. Nah itu diantara fadilat berjamaah. Pada berumur 40 tahun hatinya sangat tertarik
untuk mengasingkan diri dan dari tengah-tengah pergaulan yang sudah rusak itu. Pergilah ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke sebuah gua di Gunung An-Nur yang terletak di luar kota Mekah. Gua itu bernama Hira. Bermalam-malam ia tinggal di gua itu, terkadang sampai 10 hari, dan pernah juga sampai sebulan. Nah, apabila habis baginya, kembalilah ia sallallahu alaihi wasallam mengambil bekal yang baru. Pada waktu yang akhir-akhir, acap kali ia bermimpi, yaitu sebagai permulaan wahyu. Tiap-tiap kali ia bermimpi pada waktu jaga, benar-benar dilihatnya terjadi seperti yang dilihatnya dalam mimpi itu. Jadi Rasulullah menerima wahyu, yaitu melewat mimpi, seperti Nabi Ibrahim menerima wahyu ketika anak disembelih, anak sidin. Nah, itu lewat mimpi, ya kah? Kenapa ujar Nabi ru'yatus sadiqah, ya kah? Mimpi itu adalah salah satu mimpi yang benar. Salah satu ciri yang benar, pertama, bila hendak guring, yaitu baudu bersuci. Kemudian guringnya sebelah kanan atau batilantang. Bila sebelah kanan itu para nabi, bila batilantang itu para ulama. Bila sebelah kiri itu orang sombong. Bila batiharap guringnya iblis. Bila batiharap iblis toh, ya kah? Bila sebelah kiri orang nang sombong, ya kah? Itu hati-hati, sampai ke situ agama Islam mengaturakan kita luar biasa. Mulai hendak guring sampai bangun guring diatur oleh agama Islam. Alangkah untungnya kita ini beragama Islam. Makanya oleh sebab itu, ketika kita bangun guring, sering sudah ulun sampaikan, tapi lebih bagus kita ulangi, ya kah? Bila bangun guring nih, bangun guring, duduk, lalu baca doa bangun guring, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lalu berniat di dalam hati atau di mulut, alhamdulillah aku dijadikan Allah menjadi orang Islam. Alhamdulillah aku dijadikan Allah menjadi orang yang beriman. Alhamdulillah kekuranganku, keaibanku masih ditutupi Allah. Alhamdulillah pamakanku dipadu masih ada. Ya ada Allah, baris ada lagi dipadu, ya Allah bisa masak. Bawang ada, lumbuk ada, iwak ada, ya kah? Nah itu galian amal orang-orang saleh. Bila hendak guring, ketika berabah, baca salawat, baca terakhir, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian kita berucap, ya Allah, seandainya roh ulun nih keluar daripada jasad ulun menghadap pian, kedatangannya pian tari kalimat. Artinya roh ini bila datang di hadapan Allah, diterima Allah. Kemudian yang kedua, ya Allah, ulun yakin seyakin-yakinnya seluruh dosa ulun sudah pian ampuni. Ya Allah, rahmat pian sangat luas. Betul.
guringai lagi ya kah mati mamanya pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bila berpulang ke rahmatullah haji jaid ya kah. Nah alhamdulillah sudah ada nih niat, bahkan ketika kita selesai sama yang isya anak-anak setempat nah duduk itu apa yang diucapkan, ya Allah ulun mengakui ya Allah kekurangan dalam bidang ilmu, ya Allah terimalah amal ibadah ulun mulai subuh tadi nah sampai malam ini nah, ya Allah terima seluruhnya ya Allah. Ya Allah bila ulun panjang pulang umur isok nah ulun hendak sembahyang berjamaah dan hendak berbuat baik kepada orang-orang Islam. Nah itulah kira-kira kita sehari-hari lagi. Hari desonglah, tidak disampaikan dah ya kah. Mudah-mudahan kita ingat, mudah-mudahan kita ingat beritaannya kah. Dan ingat apa lagi di dalam kitab Nasaihul Ibad. Di situ ujar Nabi, barang siapa imbah bangun kemudian lalunya berniat kadada hendak berniat mengzalim orang Islam, orang itu termasuk orang yang beruntung. Kadi hendak berbuat zalim, nang berbuat zalim ini rancak nih, nang rancak yaitu orang nang badagang. Maaf kembali kita ucapkan ya kak, badagang. Ingatakan para badagang nih, harga itu bila harganya murah aja jangan dipadahkan, harganya larang. Ini kada bapak paru lebih ya kak, harganya murah aja. Ada seorang Habib Mustafa nang lucu, ada legend lucu tampar nek jisidin adalah Rasulullah mau kada YouTube tampar nek jisidin. Itu pernah sidin turun ke pasar, ada hendak ditukar sidin. Sekalinya sampai ke pasar, lalu sidin menukar benda harganya sebenarnya harganya 150 aja, sekalinya dianggar oleh si penjual 300.000. Sidin kada tahu batu yuk tukar sidin naik bawa sidin balik. Sekalinya isoknya lalu tulang bang ke pasar, lalu di pasar dilihat sidin ada kurang barang nang ditukar sidin nang semalam. Hingga itu takut sidin berapa aja sidin begini. Ujian nang tukang jual 150 berapa? 150 berarti berapa? Nang dikorupsi nang penjual pertama 150. Habib aja dipungli, apalagi orang kita ini. Ya Allah, jangan ya kah, jangan memungli orang. At-tujar humul fujar. Pedagang itu banyak culas. Pedagang beres, pedagang gula, pedagang galapung itu pilih kita nang manakar nih 1 kilo lebih sedikit namanya pas 1 kilo ini banyak orang anak kelas. Timbangan tuh ada anaknya barang di bawah situ ada inikinya supaya barat kada culas kayak apa anak masuk surga, kayak apa anak diakui oleh Nabi Muhammad melihat apalagi ada rakib dan atid rakib dan atid lah jangan salah semua atid itu salah ya kah. Nah itu pedagang minyak tuh nah lebih sedikit, pedagang beras lebih sedikit kada rugi, pasti kada rugi, ulun yakin kada rugi, bahkan kalau mau untung gitu ya kak.
gula lebih sedikit ada rugi, tapi jarang nangka itu ya kah, jarang nangka itu yang ada tuh nah ya dikuranginya ya, kalau kurangnya nang seharusnya ya tuh ihung beres nah batu kakar gitu ya kah, tinggal sedikit kakar sedikit yang semuanya tinggal sedikit. Wah, nah itu cara orang berdagang banyak nggak ditahu nggak itu ya kah. Jadi oleh sebab itu bila hendak berdagang cari ilmu dagang. Semalam dipadahkan kalau man arada dunya fa alaihi bil ilmi, bila hendak urusan dunia cari urusan dunia ilmunya, bila man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi, bila hendak tahu urusan akhirat cari ilmu akhirat. Wa man aradahuma fa alaihi bil, bila hendak tahu urusan dunia akhirat cari keduanya, ada aja yang melajari ya kah. Bila merasa urusan dagang mendagang itu urusan fikih, belajar fikih itu urusan zahir, merasa jual beli, anak sembahyang, baudu, zakat ya kah, kemudian nikah, bihira, makami, apa lagi, makan, jima, tahu jima, baku kudain dua lagi gini. Nah itu urusan fikih itu zahir. Kalau tauhid tasawuf itu adalah anaknya dalam hati. Tauhid itu keyakinan kita, ya kah, yakin lawan Allah Ta'ala ada, ya kah, artinya Allah Ta'ala senantiasa mengawas kita, menihati gerak-gerik kita, hati kita diiti Allah. Nabi Muhammad tahu, ya kah, tahu, ya kah, yara man fi khalfihi kama yara amahu. Rasulullah itu melihat orang di belakangnya nah, persis seperti melihat orang yang di muka. Ada hijabnya Rasulullah itu melihat jauhan kita ini, melihat duduk di majelis ini, melihat apalagi duduk di majelis ya kah, pahalanya lebih baik daripada 1000 rakaat sembahyang di rumah, lebih daripada sembahyang menyembahyangkan orang mati 1000 kali, lebih daripada orang nang maatar ka kubur 1000 orang. Kira-kira dalam sehari itu adalah mati 1000 lah. Nanti yang satu mat dia kita duduk di majelis nih, gaya itu gonal pahalanya kasih sayang Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad. Sayang kakak dia ke Allah Ta'ala dah. Sayang Nabi Muhammad itu sama lawan persis sifat Allah. Allah itu bila kita nih hendak berupa lawan Allah Ta'ala, hendaklah Ustaz berupa lawan Allah Ta'ala, hendak ada kehendak ada lain mati kayak lain. Bila hendak berupa lawan Allah Ta'ala, bersifat seperti sifat Allah Ta'ala, kayak pagarang sifat Allah Ta'ala itu pamurah. Allah itu katuju berbagi-bagi duit, jangan pamalar, ya kah. Ini ada pembangunan masjid langgar rumah itu bener di duit, ada yang dulu mencarikan duit pacalah dulu nggak 10.000 anak tulok to anak ngambil deh karena dulu ambil sidin sekalinya nanti ambil 9.500, berarti menyumbang berapa Ustaz? 500 rupiah. Ya Allah, itu pamalar bener ya kah. Apalagi di penghujung zaman ini sedekah itu penting. Nah, ulun betakun lawan pian-pian,
Mana ganalnya orang menghutangi orang lawan bahadiah atau bersedekah? Mana ganalnya ganal menghutangi orang kah? Ganal bahadiah bersedekah kah? Hah? Sedekah? Bersedekah? Sedekah? Ya, itu jawaban Zidin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis kitab apa itu? Nah, Pak. Nang kandang itu apa hadis Pak? Udah. Maka ingat lah. Ketika Isra Mi'raj, Sidin dilihatkan an Riyadus Shalihin. Nah, lalu dilihat Sidin masuk dalam surga, diletakkan pahala sedekah lawan menghutangi orang, sekalinya ganal pahala menghutangi orang. Lalu Rasulullah bertakun, ujar Jibril hadangi dulu bertakunan Allah Ta'ala. Ketika itu lalu ada suara ujar Allah Ta'ala, ganal menghutangi orang daripada bersedekah atau bahadiah. Kenapa? Karena orang yang hendak berhutang itu, orang itu pasti hajat benar lawan duitnya kah? Sedangkan orang bahagia bersedekah belum tentunya bahagia ya kah? Belum tentu. Ganal mengutangi orang sebetulnya bahajat benar di duitnya itu ya kah? Nah, cuman pulang wayah ini nang menghutangi guring jenak. Nang mahutang nang bahutang guring jenak, nang menghutangi ada kakaruan guring. Ya kah? Ada orang bahari nang bahutang nang ada kakaruan guring, nang menghutangi taguring ya kah? Kenapa? Karena nang berhutang ini kada lalu hendak berniat bayari, lalu nang menghutangi tapi kirakan yang ini bayarinya aja kah? Aku ya baiklah, jadi ganal menghutangi orang ketimbang bersedekah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.